डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। डियर स्टुडेन्ट्स, आज म चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टका बाँकी जुन क्वेसन रहेको छ भने त्यो लिएर उपस्थित भएको छु। ल त डियर स्टुडेन्ट्स, हामी अब सोल्भतिर जाउँ। डियर स्टुडेन्ट्स, क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ। इन हाउ मेनी इयर्स विल आरएस 8,000 amount to RS 80? इन हाउ मेनी इयर, कति वर्षमा RS 80 को 80 रुपियाँ हुन्छ भने एमाउन्ट 80 हुन्छ एट द 20% PA इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड एनुअली। डियर स्टुडेन्ट्स, कति वर्षमा 8,000 को चाहिँ CA भने कति हुन्छ भने 1 10 100,000 13,824 at the rate of the 20%. Dear students, first of all, we have to write the given condition in the question. P is equal to RS given 8,000 and CA is equal to given RS 13824. Dear student, R is equal to given 20%. And we have to find that T is equal to what? We know that हामीलाई थाहा छ के थाहा छ भने फर्मुला हामीलाई थाहा छ CA is equal to P 1 plus R by 100 को power T. Dear students, why we are using this formula? Because the condition is given CA is equal to RS 13,824. so amount CA is given, so according to CA we have to use the formula, and CA is equal to how much given 13824 and P is equal to 8,000 and 100 plus 20 divide 100 को power T 13824. Dear students, send in divide form, and this will be 120 100 to the power T. Dear students, now divide. See the divide here. 13824 divide 8,000. The result 1.728 is equal to 0 cancel 1.2 to the power 2. Dear students, अब चाहिँ हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले यस्तो क्वेसन कन्डिसनको क्वेसनलाई पढाएको थिएँ 1.728 जहाँ दिएको हुन्छ भने यदि यस्तो कन्डिसन छ भने therefore 1.2 how many times we have to multiply, then we will get this much. Let us see, we have to multiply 2 times or 3 times. 1.2 multiply 1.2, 1 time 2 times 1.2. See dear students, 3 times. If we are doing the multiply 3 times 1.2, then we are getting the what 1.728. It means that 1.2 power is equal to 3, 1.2 to the power T. Base same, therefore power is equal to 3 years. Hence required years is equal to 3. This is the required answer. Dear students, next question on your screen. Dear students, solution. First of all, read the one times question. If the semi-annual compound interest, semi-annual को कुरा छ भने dear students, if the semi-annual compound interest RS 80, if the semi-annual compound interest on RS 80 8,000 को compound interest भनेको 1 by 2 years is RS 80. Compound interest
RS. Dear students, this is the principal. Principal is equal to 800. 8000 को इन्ट्रेस्ट भनेको सेमी इन्ट्रेस्ट कति भइरहेको छ भने सेमी इन्ट्रेस्ट CI इज इक्वल टु RS 2648 एट द वाट टाइम कति वर्षमा भइरहेको छ भने 3/2 इयर. वाट इज द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अफ द सम. यो पैसाको सम भने डियर स्टुडेन्ट्स पैसा बुझ्नु होला, प्रिन्सिपल बुझ्नु होला. सम एट द सेम रेट त्यही रेटमा भनेको 8000 प्रिन्सिपल एट द सेम रेट त्यही रेटमा एन्ड टाइम त्यही समयमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुन्छ भने हामीले निकाल्नु छ. डियर स्टुडेन्ट्स हामीले यहाँ दिस अमाउन्ट इज गिभन द इन्ट्रेस्ट फर semi annual compound interest. So we are going to use the formula semi annual compound interest. R is equal to not given, let therefore for semi annual compound interest is equal to P bracket 1 plus R by 200 to the power 2t minus 1. This is the formula for the semi annual. Therefore now keep the value. C I is equal to how much given 2648 is equal to P 8000 and 1 plus R by 100 to multiply how much 3/2 minus 1. Dear student 2648 divide 8000 is equal to this is be the cancel 1 plus R by 100 को power 3 minus 1. Dear students divide 2000 divide 2648 divide 8000 0.331 is coming. डिभाइड 8000 मा यतिले गर्यो भने यति हुन्छ र 1 प्लस R by 100 को पावर Q minus 1. Dear students, here is minus. Change the side, then it will be plus 100 Q 1.331 is equal to 1 plus R by 100 को पावर Q. डियर स्टुडेन्ट्स हामीले चाहिँ साइन्टिफिक क्यालकुलेटर युज गरेर यतिको क्युब गर्यो भने हामीले कति आउँछ भने हामी निकाल्न सक्छौँ. अदरवाइज हामीले यहाँ के चाहिँ गर्नु पर्यो भने कि यतिको भ्यालु आई थिङ्क 1.1 मल्टिप्लाई 1.1 ओ माई गॉड 1.1 मल्टिप्लाई 1.1 multiply 1.1 it will be 1.1 को पावर Q is equal to 1 plus R by 100 को पावर Q की भी कैंसिल 1.1 is equal to 1 plus R by 100. यो साइड चेंज हुन्छ भने 1.1 minus 1 is equal to R by 100. यो हुन्छ हाम्रो कति डियर स्टुडेन्ट्स 0.1 मल्टिप्लाई 100 इक्वल टु R इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ भने 10%. डियर स्टुडेन्ट्स R इक्वल टु हाम्रो यहाँ फर्मुलामा 2 डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ मिस्टेक भयो 200 200 200 200 200 200 200 200 here also 200 it means that 20%. R is equal to how much 20%.
20%. Now take the principal is equal to 800. Principal is equal to, we have to find that what is the simple interest of the sum भनेको कति छ भने 8000. Rate R is equal to 20 and time is equal to 3/2. Dear students, for years I, P is equal to 8000, R is equal to 20%, T is equal to 3/2. S I is equal to P T R by 100. P is equal to how much given? 8000 multiply 20, 3/2 divide 100. This is the cancel 10, 2 cancel 18 into 10 into 3. It means that 2400. Dear students, the answer is coming simple interest. How much? RS is equal to this much. Required SI simple interest is equal to RS 2400. This is the required answer. Dear students, question number 3 on your screen. Read the question. A sum of money amount to RS 80. केही पैसाको एमाउन्ट जुन छ भने यति पुगिरहेछ, CA भनेको यति पुगिरहेछ एट द रेट अफ 5%. 5% रेटमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन 10 इयर, 10 वर्षमा उसको सिम्पल इन्ट्रेस्ट पुगिरहेको छ. डियर स्टुडेन्ट्स, एन्ड फाइन्ड द सम एन्ड कम्पाउन्ड एमाउन्ट. फाइन्ड द सम, त्यो प्रिन्सिपल कति हो, कति प्रिन्सिपल इन्भेस्ट गरेको छ कि उसको एमाउन्ट भनेको यति आएको छ 5% रेटमा 10 वर्षको लागि सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्ममा. अब चाहिँ उसलाई सम एन्ड कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर 2 इयर. फाइन्ड द सम एन्ड कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर 2 इयर एट द सेम रेट अफ द इन्ट्रेस्ट. कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नु छ हामीलाई. डियर स्टुडेन्ट्स, फर्स्ट कन्डिसन के छ भने फर सिम्पल इन्ट्रेस्टको कुरा छ. सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हामीले के दिएको छ भने द सम अफ मनी, त्यो मनी कति इन्भेस्ट छ भने त्यो थाहा छैन भनेको एक्स जब उसले इन्भेस्ट गर्छ त उसलाई ए भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट, सिम्पल एमाउन्ट भनेको कति आइरहेको छ भने 1800. कति समयमा भनेको रेट कति छ भने 5%, कति टाइमको लागि भनेको 10 इयर. डियर स्टुडेन्ट्स, इनमा हाम्रो फर्स्ट कन्डिसन के दिएको छ भने फर सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि प्रिन्सिपल कति, प्रिन्सिपलको सिम्पल एमाउन्ट जुन छ भने यति हुन्छ र आर भनेको 5%, टी भनेको यति छ. अब डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले के गर्नु पर्यो भने यहाँ वी नो द्याट द फर्मुला, हामीले एउटा फर्मुला थाहा छ इन लोअर क्लास. ए मल्टिप्लाई 100 डिवाइड 100 प्लस TR and P is equal to A is equal to 1800 multiply 100 divide 100 plus T is equal to 5 into R means 10 is equal to 1800 multiply 100 divide 150. डियर स्टुडेन्ट्स, अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई जब गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स यो कति आउँछ भने हामीलाई सिम्प्लिफाई गरेर यहाँ भनेको सिम्प्लिफाई गरेर पनि हेर्न सकिन्छ. ल क्याल्कुलेट गरौँ है त. अब क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो यहाँ 1800 फेरि मल्टिप्लाई 0 डिवाइड 150 mean that R is equal to 1200. Dear students,
जुन हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट जुन आयो भने यो भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्टको प्रिन्सिपल कति छ भने क्यापिटल भनेको हाम्रो कति आयो भने 1200। अब 1200 आइसकेपछि एगेन फेरि क्वेसनले के भनेको छ भने कम्पाउन्ड एमाउन्ट निकाल्नु फोर कम्पाउन्ड एमाउन्ट को लागि P is equal to 1200, R is equal to same rate 5 and T is equal to 2 year। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो चाहिँ स्क्रिनमा क्वेसन रहेको छ। अब C is equal to how much P 1 plus R by 100 power T। P is equal to 1200, 1 plus R भनेको 5 by 100 को पावर, T भनेको 2, 1200 डिवाइड 100 को स्क्वायर अनि यहाँ कति हुन्छ 1.05 होल स्क्वायर 1200 मल्टिप्लाई हाउ मेनी टाइम्स 1.05 multiply 1.05 2 times, it means that 1.125 do the multiply by 1200, the answer will be the 1323 and is a required answer। R is equal to 1323, this is the required answer distance। यो हामीले चाहिएको के भयो भने एमाउन्ट हो, के कसको एमाउन्ट कम्पाउन्ड एमाउन्ट हो। डियर स्टुडेन्ट्स क्वेसन नम्बर 4 ल डियर स्टुडेन्ट्स क्वेसन हेर्ने बित्तिकै कति लामो छ भने अब सोच आउँछ होला कि आमामामा कति लामो छ, पढ्दा पनि कति समय लाग्छ, यो पनि ध्यानमा आउँछ। ल डियर स्टुडेन्ट्स यसमा केही पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, पहिला हामी क्वेसन पढ्छौँ र त्यसपछि हामीलाई थाहा हुन्छ। क्वेसन हेरेर हामीले आत्नु भएन। विमलले डिपोजिट गर्छ RS 15,000 रुपियाँ उसले डिपोजिट गर्छ इन सीता फाइनेन्स कम्पनी। सीता फाइनेन्स कम्पनीमा उसले 15,000 रुपियाँ जम्मा गर्छ एन्ड RS 15,000 इन लुम्नी फाइनेन्स कम्पनी। दुईटा कम्पनीमा विमल जुन छ डिपोजिट गर्छ, एउटा सीता फाइनेन्स कम्पनी छ, अर्को चाहिँ लुम्नी फाइनेन्स कम्पनी छ र दुवै कम्पनीमा उसले चाहिँ कति रुपियाँ 15,000 रुपियाँ उसले के गर्यो त डिपोजिट गरेको छ एट द रेट अफ द 12% को रेटमा पर एनुअल एन्ड सीता फाइनेन्स कम्पनी पे इन इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड हाफ इयरली। सीताले जब उसले फाइनेन्स कम्पनीमा जब पैसा उसले पे गरिरहेको थियो त उसले कति भनेको हाफ इयरली उसले पे गरिरहेको छ भनेको हाफ इयरली, यानी कि एउटामा त क्लियर भयो कि हामीले हाफ इयरली पेड भइरहेको छ भनेको यसलाई हाफ इयरलीमा नै निकाल्नु पर्यो कि इन्ट्रेस्ट उसको कति पे गरिरहेको छ। एन्ड लुम्नी फाइनेन्स कम्पनी पे इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इयरली र लुम्नी फाइनेन्स कम्पनी जुन छ त्यसमा उसले कम्पाउन्ड इयरली पे गरिरहेको छ। क्यालकुलेट द इन्ट्रेस्ट पेड बाई बोथ फाइनेन्स कम्पनी इन 2 इयर। 2 वर्षमा उसले सीता फाइनेन्स कम्पनीमा कति रुपियाँ दिन्छ इन्ट्रेस्ट जुन हाफ इयरली छ र चाहिँ लुम्नी फाइनेन्स कम्पनीमा उसले कति दिन्छ इयरली इन्ट्रेस्ट भनेको क्वेसन हाम्रो यो स्क्रिनमा राखेको छ। त हामीले के लेख्छौँ भने पहिला लेख्छौँ 4 सीता फाइनेन्स कम्पनी को बारेमा हामीले कुरा गरिरहेका छौँ। त्यहाँ उसले कति डिपोजिट गरेको छ भने 15,000 विमलले 15,000 डिपोजिट गरे। R इज इक्वल टू कतिमा त 12%मा, कति वर्षको लागि T इज इक्वल टू 2 इयरको लागि। अब कम्पाउन्ड एमाउन्ट फर हाफ इयरली, यो हाफ इयरली, यो हाफ इयरली पे गरिरहेको छ भने P ब्रैकेट 1 plus R by
200 फर्मुला हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स 2t-1 यो हाफ इयरली को फर्मुला हो। हामीले चाहिँ p भनेको 15000 राखिदिन्छौँ र यहाँ भनेको कति हुन्छ r को भ्यालु 12 छ। यो 200 प्लस 12 बाई 200 को पावर कति हुन्छ भने 2 इन्टु 2 यो r भनेको यति छ t/2 -1। अब 15000 र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने यति बाई यति को पावर 4 -1। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ भने ल सिम्प्लिफाई आफै गर्नु होला। 15000 म चाहिँ के गरेछु भने अब यसमा डिभाइड गर्ने, यतिमा यतिले डिभाइड गर्ने र डिभाइड गरेपछि जति नम्बर आउँछ त्यसलाई 4 टाइम्स लेख्ने, लेखिसकेपछि -1 गर्ने, 1 गरिसकेपछि कति आउँछ भने डियर स्टुडेन्ट्स 0.26247 र यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो कति आउँछ RS 3937.1544 यति डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो आउँछ। यो भन्यो के हो त हाम्रो यो हाफ इयरली को कसको सीताको। अब 4 लुम्नी को लागि 4 लुम्बिनी फाइनान्स कंपनी को P = 15000 यहाँ पनि कति दियो छ 15000 R कति छ 12% T कति छ T भनेको 2 इयर T भनेको कति छ 2 इयर। अब इयरली निकाल्नु छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त इयरली को लागि कति हुन्छ P ब्रैकेट 1 + R/100 को पावर t-1 डियर स्टुडेन्ट 15000 र यहाँ भनेको कति हुन्छ भने 12/100 को 2 - 1 डियर स्टुडेन्ट 15000 र यहाँ हुन्छ हाम्रो 112 1.12 को होल स्क्वायर -1। अब यसलाई हामीले कति चोटी लेख्ने हो भने कति चोटी लेख्ने हो त 1.12 मल्टिप्लाई 1.12 माइनस एकैचोटी -1 पनि गरौँ 0.2544 मल्टिप्लाई 15000 कति आयो भने यो 3816 यति आयो। हेन्स फॉर सीताले कति पे गर्छिन् भने 3937.1544 अनि 4 लुम्नी को लागि कति छ भने 3816 डियर स्टुडेन्ट्स स्क्रिनमा हाम्रो यो क्वेशन रहेको छ भनेको सोलुसन। अब डियर स्टुडेन्ट्स हामी अर्को क्वेशन 5 नम्बर क्वेशन के छ भने compound interest on a sum of money केही पैसा को compound interest for 2 वर्षमा compound annual is कति हुन्छ भने compound interest यति हुन्छ। केही पैसा को 2 वर्षमा compound interest कति हुन्छ भने CI भनेको यति हुन्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन द सेम सम सिम्पल इन्ट्रेस्ट जुन छ भने त्यो सेम भनेको हामी जति सम मानेका छौं x मान्छौं भने त्यही पैसाको के हुन्छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर द सेम पिरियड त्यही समयको लागि यानी टाइम 2 इयर्स नै एन्ड एट द सेम रेट त्यही रेटमा इज यति हुन्छ। के हुन्छ त यो सिम्पल SI हो सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो। फाइन्ड द सम एन्ड रेट अफ द इन्ट्रेस्ट को रेट र सम निकाल्नु भनेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स क्वेशन अलि कति हाम्रो लामो जान्छ जस्तो एन्सर लामो जान्छ जस्तो लाग्छ। ल डियर स्टुडेन्ट्स हामी फर्स्ट स्टेपमा के गरौँ भने कि हामीले के दिएको छ हियर द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन द यति मनी P = x T = 2 इयर
डियर स्टुडेन्ट्स, यो जुन एमाउन्ट हो भने यो एमाउन्ट कसको हो? यो एमाउन्ट भनेको CI हो। CI भनेको RS 8034 सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अब चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट यो 4 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको लागि भयो, 4 CI को लागि। त्यसपछि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको सिम्पल इन्ट्रेस्टको यतातिर हामी निकाल्ने। डियर स्टुडेन्ट, क्वेसनले के भन्छ कि कति रुपियाँको 2 वर्षमा कति % दरले भनेको यति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ, यो क्वेसन भनेको छ। त भनेको कुन रेटमा दिएको छ भने त्यो हामीले थाहा छैन। रेट निकाल्नको लागि हामीसँग हामीसँग छ CI = P ब्रैकेट 1 + R/100 को पावर T - 1। डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ जुन छ भने हाम्रो कति छ भने यो 8034 P को P नै। अब हामीले के दिएको छ भने 1 + R दिएको छैन, 100 को पावर 2 छ -1 छ। डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले यति मात्र दिएको छ। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्न सक्दैन अहिले, किनभने यहाँ पनि P छ, यहाँ R छ, दुईटा भेरिएबल वर्क गरिरहेको छ भने यो अवस्थामा हामीले सिम्प्लिफाई गर्न अहिले सक्दैन। अब 4 SI को पनि कन्डिसन हामी पढ्नु पर्यो। SI को के भन्छ? द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन द सेम सम। P भनेको X नै, 4 सेम पिरियड। T भनेको कति छ? 2 इयर नै। एट द रेट भनेको R नै छ, R को R नै छ, र कति हुन्छ? SI भनेको कति छ? 7800। अब यहाँबाट डियर स्टुडेन्ट्स SI निकाल्यो भने हाम्रो कति हुन्छ? PTR/100। यो भनेको 7800 = P भनेको X, T भनेको 2, R भनेको R नै छ। डियर स्टुडेन्ट्स 100 भयो। यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने 28000 डिवाइड 2 = XR। 2 ले यसलाई क्यान्सल गर्यो भने कति हुन्छ भने 39000 = अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने R को भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। R को भ्यालु निकाल्यो भने यो X हुन्छ, यहाँ भनेको कति हुन्छ? R हुन्छ, यो भनेको 2। अब चाहिँ R को भ्यालु हामी यहाँ राख्छौँ। R को भ्यालु डियर स्टुडेन्ट्स, हामी R को भ्यालु कहाँ राख्छौँ त? R को भ्यालु यहाँ राख्छौँ। त यो A + B को होल स्क्वायर को कन्डिसनमा ब्रेक हुन्छ, र फेरि त यो कट्नु पर्यो नि त। अनि यदि मानौँ कि हामीले डिभाइड गरिदिरहेछौँ, त डिभाइड गरेपछि र डिस्टेन्स गरौँ है त। अब यो भनेको किपिङ द भ्यालु अफ R इन 1 मा राख्दाखेरि 1 हाम्रो कति छ भने 8034। P भनेको P नै छ, यहाँ हामीले राख्छौँ 1 प्लस यहाँ कति छ? R को ठाउँमा हामी कति राख्छौँ भने 39000 बाई, अनि यो डिभाइड भने कति हुन्छ? 100x होल स्क्वायर -1 यति हुन्छ। अनि यहाँ भनेको P को भ्यालु हाम्रो कति छ भने P को भ्यालु त हामी x मानेछौँ, यो भनेको x हुन्छ। अब यति राखिसकेपछि 1 प्लस यो भनेको कति हुन्छ? यति होल स्क्वायर। अब डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले यसलाई फर्मुलामा ब्रेक गर्नुपर्छ। फर्मुलामा ब्रेक गर्दाखेरि कति हुन्छ भने यसलाई यहाँ अब सोल्भ गर्नु पर्यो है त। यहाँ सोल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ भने 8034 = x, र फर्मुलामा तोड्यो भने कति हुन्छ? 1 + 2 * 1 *
39,000 by 100x प्लस यहाँ दुईटा काट्न मिल्छ 3900 बाई x को होल स्क्वायर माइनस 1 डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो यो चाहिँ कन्डिसन जुन छ भने यसलाई हेर्नु होला जस्तै कि हाम्रो यो a प्लस b को होल स्क्वायरमा a प्लस b को होल स्क्वायरमा यसलाई मैले के गरेको छु भने ब्रेक गरेको छु है त। अब चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भने यहाँ 8034 इक्वल टू x यो 1 1 यो क्यान्सल भयो यो दुईटा जान्छ भने यहाँ कति आउँछ अब हाम्रो यहाँ भनेको 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ 00867 बाई x प्लस अब यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेपछि कति आउँछ यो 3900 बाई x को होल स्क्वायर बाँकी यो क्यान्सल भयो यति आयो। अब यसलाई चाहिँ ब्रेक गर्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स यदि हामी x कमन लियो भने कति हुन्छ x कमन लियो भने त 1 बाई x हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ 7800 प्लस यहाँ हाम्रो कति हुन्छ 3900 को होल स्क्वायर डिभाइड यहाँ भनेको x किनभने x स्क्वायर छ भने एउटा x मैले कमन लिइसकेको छु र एउटा के हुन्छ बाँकी रहन्छ यो क्यान्सल भयो। अब 8034 इज इक्वल टू 7800 प्लस डियर स्टुडेन्ट्स अब यहाँ हामी के गर्छौं त मल्टिप्लाई गर्छौं मल्टिप्लाई कतिमा गर्छौं भने मल्टिप्लाई हामी गर्छौं 3900 मल्टिप्लाई 3900 डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ कति हुन्छ भने हाम्रो 15210000 बाई x अब चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स 8034 माइनस कति 7800 234 is equal to 15210000 by x is equal to अब यसलाई काट्नु अनि कति आउँछ भने डिस्टेन्स 15211234 डिभाइड 234 कति आउँछ डिस्टेन्स 65,000 हामीसँग कति आयो भने 65,000 आयो यो के भयो भने प्रिन्सिपल आयो। अब r को लागि चाहिँ हामी कहाँ राखिदिन्छौं भने x को भ्यालु राखि